ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ઓમ નમો બ્રહ્માદિભ્યો બ્રહ્મવિદ્યાસંપ્રદાયકર્તૃભ્યો વંશર્ષિભ્યો મહદ્ભ્યો નમો ગુરુભ્યઃ સર્વોપપ્લવરહિતઃ પ્રજ્ઞાનઘનઃ પ્રત્યગર્થો બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ ઓમ નારાયણં પદ્મભવં વસિષ્ઠં શક્તિં ચ તત્પુત્રપરાશરં ચ વ્યાસં શુકં ગૌડપદં મહાન્तं ગોવિन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। હવે 11મો મંત્ર આપણે પૂરો કરી નાખ્યો. હવે આપણે શરૂ કરીશું. પહેલાં 12મો મંત્ર આપણે હવે શરૂ કરીએ છીએ. બરાબર, 12મો મંત્ર આપણે શરૂ કરીએ છીએ. 12મો મંત્ર નંબર 12. અંધં તમઃ પ્રવિશન્તિ ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमः यौ सम्भूत्यामृताः. એટલે હવે આપણે જે 11, 9, 10 અને 11 મંત્ર જે આપણે કર્યા એમાં કર્મ અને ઉપાસના બંનેના સમુચ્ચયનું આપણને કહેવામાં આવ્યું કે કર્મ પણ કરવું જોઈએ અને સાથે સાથે ઉપાસના પણ થવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણા વ્યક્તિત્વનો પૂર્ણ વિકાસ થાય. એકલું કર્મ જ જે કરતો હોય જે માણસ, તો એનું કાર્યશીલ ક્રિયાશીલ વ્યક્તિત્વ એનું વિકાસ પામે, પણ પછી ઉપાસનાની જો પેલી કરતો હોય અવગણના, તો પછી ઉપાસનાના જે ફાયદા છે એના લાભ છે એને મળે નહીં. ઉપાસના કરવા દ્વારા આપણા મનની નિશ્ચલતા થાય, એકાગ્રતા થાય. એટલે મનને એકાગ્ર કરવા માટે ઉપાસના કરવાનું કહેવામાં આવે છે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ માઇન્ડ એન્ડ ફ્રી ફ્રોમ એજિટેશન્સ. મન આપણું જે ચંચળતા જે અત્યારે એમનો સ્વભાવ છે ને, એટલે સ્વાભાવિક ચંચળતા મનની હોય છે. એટલે મન હંમેશા વિષયોમાં જ રમણ કરતું હોય છે. એટલે એ મનને પણ આપણે વશમાં કરવા માટે ઉપાસનાની જરૂર કીધી. અને એકલું જો ઉપાસના જ કરીએ તો ઉપાસના દ્વારા જે કંઈ મનની નિશ્ચલતાને એ બધું આવી જાય, પણ પછી જે આપણામાં વૈરાગ્ય જન્મવો જોઈએ, જે વિવેક જન્મવો જોઈએ, એ ન જાય. કારણ કે વિવેક માટે આપણે જગત સાથે વ્યવહાર કરીએ તો વ્યવહાર દરમિયાન આપણને જે કંઈ પણ અનુભવો થાય, એ અનુભવો થવાથી આપણા જે અંદરની જે અંદર વાસનાઓ હોય, રાગદ્વેષો હોય, એ બધા રાગદ્વેષ બહાર ઉપસી આવે. અને પછી એ દ્વારા આપણે જે કંઈ પણ વ્યવહાર કરીએ તો એ વ્યવહારમાં આપણા રાગદ્વેષને વધારે પોષણ મળે છે. સકામ કર્મ કરીએ એટલે આપણા જે કંઈ કર્મ જે કંઈ સકામ કરીએ એની વાત છે. એટલે ઉપનિષદ આપણને કીધું કે નિષ્કામ કર્મ કરો, નિષ્કામ ઉપાસના કરો. નિષ્કામ એટલે તમારો પોતાનો સ્વાર્થ પ્રેરિત કોઈ પણ કર્મ ન હોવું જોઈએ, સ્વાર્થ પ્રેરિત ઉપાસના પણ ન હોવી જોઈએ. જે તમારા, કારણ કે તમારે જ્ઞાન મેળવવાનું છે. આપણો મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું છે? આત્મજ્ઞાન. તો આત્મજ્ઞાન માટેની તૈયારી રૂપે આપણે કર્મ પણ એવી રીતે કરવાનું જેથી કરીને એ આપણને મદદરૂપ થાય. ઉપાસના પણ એ રીતે કરવી જોઈએ જેથી આપણને જ્ઞાન માટેની નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય. તો એ ઉપાસના અને કર્મ બંનેનો સમુચ્ચય કીધો. એટલે ક્રિયાશીલ વ્યક્તિત્વ પણ આપણું તૈયાર થાય અને ભાવનાશીલ વ્યક્તિત્વ પણ તૈયાર થાય. કારણ કે ઇમોશનલ મેચ્યોરિટી પણ જોઈએ આપણે.
એકલું કાર્યશીલ વ્યક્તિત્વ હોય ને તો એ માણસ કર્મમાં ને કર્મમાં રહે, એનામાં વૈરાગ્ય અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે એની ધીરે ધીરે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ એકલી ઇનફ નથી, વિવેક જોઈએ, વૈરાગ્ય જોઈએ, સમાધિ ષટક સંપત્તિ જોઈએ, સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ કહી ને એ બધું જોઈએ. તો એના માટે એણે ઉપાસના પણ કરવી જોઈએ. એકલી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાન થાય નહીં, એકલું ઉપાસના કરે તો પણ જ્ઞાન થાય નહીં. એટલે બંને સાથે થાય તો જ એ જ્ઞાન માટેની પૂર્વ તૈયારી થઈ કહેવાય. અને એના માટે પછી હવે ઉપાસનાની આપણને સૂચના આપી વિહિત કીધી કે નિષ્કામ ઉપાસના તમારે કરવાની. હવે ઉપાસના કયા પ્રકારની કરવાની, કોની કરવાની એ આપણને ખબર નથી. આપણને કીધું કે કર્મ અને જ્ઞાનનો સમુચ્ચય કરો, કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરો. પણ ઉપાસના એટલે શું? નિષ્કામ ઉપાસના કરવાની, નિષ્કામ કર્મ કરવાનું પણ એટલે શું? એટલે કોને નિષ્કામતા કહેવાય અને નિષ્કામતા કરવા માટે કે નિષ્કામ ઉપાસના કરવા માટે આપણે શું કરવાનું, કોનું ધ્યાન કરવાનું એ આપણને હવે કહે છે. એટલે આ જે મંત્ર આપણે વાંચ્યો એમાં કહે છે અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિમ ઉપાસતે. અસંભૂતિ એટલે આપણને સમજાવશે ભાષ્યકાર. અસંભૂતિ એટલે કે જે અવ્યક્ત છે. અસંભૂતિ એટલે અવ્યક્ત, જે આપણા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય નથી. તો એ અસંભૂતિ એટલે જે પરોક્ષ વસ્તુ, જે અપ્રત્યક્ષ જે છે, અવ્યક્ત છે, એની જ ઉપાસના કરે છે. એ શું કરે છે? એનું શું થાય છે ફળ? અંધન તમ પ્રવિશંતિ. એ અંધન તમ પ્રવિશંતિ એવું કહે છે. એટલે અંધકારમાં એનો પ્રવેશ થાય છે. અને બીજી કહે છે કે તતો ભૂય ઇવ તે તમઃ યઉ સંભૂત્યામ રતાહ. અને જે સંભૂત્યામ રતાહ, સંભૂત્યા એટલે વ્યક્ત, વ્યક્ત એટલે કાર્ય. આ જગત જે છે ને, નામ રૂપવાળું જે જગત છે એ કાર્ય છે. અને એનું જે કારણ છે, જે પ્રકૃતિ, એ અવ્યક્ત છે. પ્રકૃતિ આપણને દેખાતી નથી. વૃક્ષ આપણી પાસે વ્યક્ત છે, બીજ એનું દેખાતું નથી. બીજ એ શું છે? અવ્યક્ત છે. વૃક્ષ કેવું છે? વ્યક્ત છે. એમાં નામ રૂપાત્મક જગત છે કેવું છે? વ્યક્ત છે. પણ એનું જે કારણ જે છે, પ્રકૃતિ એટલે કે માયા, એ માયા આપણને દેખાતી નથી. કાર્યાનું મેય માયા, એના કાર્ય ઉપરથી આપણે એનું અનુમાન કરી શકીએ કે માયા છે. એટલે પ્રકૃતિ કે માયા જે છે એનું અનુમાનથી જ આપણે નક્કી કરી શકીએ કે માયા છે. સત્વ રજસ તમો ગુણા, એટલે સત્વ રજસ અને તમો ગુણા માયા છે. એ કેવી રીતે નક્કી થયું? દુનિયામાં આપણે જગતમાં આપણે જોઈએ કે બધા નામરૂપાત્મક જગત જે કંઈ છે એ બધામાં સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ રહેલા છે. એ ઉપરથી નક્કી થયું કે માયા કેવી છે? સત્વગુણવાળી, રજોગુણવાળી અને તમોગુણવાળી. તો આવી જે માયા છે એ કેવી છે? અવ્યક્ત છે. એટલે એના માટે શબ્દ વાપર્યો અસંભૂતિ. એટલે જે માયાને જ ઉપાસના કરે છે કે અવ્યક્તની જ ઉપાસના કરે છે એ ઘોર અંધકારમાં જાય છે. પણ જે વ્યક્તિ કાર્યની, વ્યક્ત, પ્રત્યક્ષની જ ઉપાસના કરે છે એ ક્યાં જાય છે? એનાથી અધિક ઘોર અંધકારમાં જાય છે. એવું સમજાયું. તો આપણને ઉપાસના કોની કરવી એ હવે આ મંત્રમાં આપણને સમજાવશે. એટલે ભાષ્યકાર સમજાવે છે કે સંભૂતિ એટલે શું છે એ ભાષ્યકાર સમજાવે છે. આપણે વાંચીએ ભાષ્ય. 39મા પાના પર ભાષ્ય છે આનું, કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં 39મું પાન. અધુના વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયો સમુચ્ચિચિષયા પ્રત્યેકમ નિંદા ઉચ્યતે અંધન તમઃ પ્રવિશંતિ. અધુના એટલે કે હવે વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયો, વ્યાકૃત ઉપાસના અને અવ્યાકૃત ઉપાસના એ બંનેનો સમુચ્ચિચિષયા, સમુચ્ચિચિષયા એટલે સમુચ્ચય કરવાની ઈચ્છાથી આપણને હવે કહે છે પ્રત્યેકમ નિંદા ઉચ્યતે. પ્રત્યેકની નિંદા કરવામાં આવે છે. પ્રત્યેકની નિંદા એટલે કોની? વ્યાકૃતની અને અવ્યાકૃતની, બંનેની નિંદા કરવામાં આવે છે. હા, એટલે બંને જ્યારે સ્વતંત્ર રીતે તમે કરો, વ્યાકૃતની ઉપાસના એટલે કે વ્યક્તની ઉપાસના, એટલે કે કાર્યની ઉપાસના, એટલે કે સંભૂતિની ઉપાસના, આ બધા પર્યાય શબ્દો છે. એટલે સંભૂતિ શબ્દ જે અહીંયા વાપર્યો ને એને આપણે સંભૂતિ એટલે કાર્ય સમજવું. એટલે નામ રૂપાત્મક જગત જે આપણે પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે એ જે છે એની જે ઉપાસના કરે છે. ઉપાસના એટલે એવું નથી કે આપણે આમ આંખો બંધ કરીને ધ્યાનમાં બેસવાનું, એ ઉપાસનાનો શબ્દનો અર્થ નથી. વિષયનું ચિંતન જે થતું હોય ને એને ઉપાસના કીધી અહીંયા, સમજો ને. તો એમ કહે છે
કે અધુના વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયો સમુચ્ચય છે. આ મંત્ર દ્વારા શું કહેવામાં આવે છે કે તમારે બંનેનો સમુચ્ચય કરીને અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ. વ્યાકૃતનું પણ અનુષ્ઠાન થવું જોઈએ અને અવ્યાકૃતનું પણ થવું જોઈએ, પ્રત્યક્ષનું પણ થવું જોઈએ, પરોક્ષનું પણ થવું જોઈએ, અપ્રત્યક્ષ જે છે એનું પણ થવું જોઈએ, વ્યક્તનું પણ થવું જોઈએ, અવ્યક્તનું પણ થવું જોઈએ, વ્યષ્ટિનું પણ થવું જોઈએ, સમષ્ટિનું પણ થવું જોઈએ. સમષ્ટિ છે ને એ આપણા જ્ઞાનનો વિષય નથી, વ્યષ્ટિ છે આપણા જ્ઞાનનો વિષય છે. એટલે જે કંઈ પણ પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોનો વિષય છે એનું પણ થવું જોઈએ અને જે પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, પરોક્ષ છે, એનું પણ ઉપાસના થવી જોઈએ, એને પણ આદર આપવો જોઈએ. ટૂંકમાં બંનેનો સમાંતર સમતોલ રીતે તમારે પ્રમાણસર તમારે એનો બંનેનો ઉપાસના કરવી જોઈએ, બંનેની આરાધના કરવી જોઈએ, બંનેનો તમારા જીવનમાં એનું સ્થાન હોવું જોઈએ એવું કહેવામાં આવ્યું. તો જુઓ હવે અહીંયા છે ને પહેલા નંબરની ફૂટનોટ છે 39મા પાના પર. તો એમ કહે છે એટલે હવે આ પ્રકરણ ચાલુ કર્યું ને, જે આપણે 9મો 10મો અને 11મો મંત્ર ત્યાંથી આપણે નવું પ્રકરણ થયું. પ્રકરણાંતરમ જે ભાષ્યકારે કહ્યું કે આ પ્રકરણ જુદું છે. આગળના જે પ્રકરણ 1 થી 8 મંત્ર જે હતા એ બધા જ્ઞાનને લગતા હતા, એટલે એ જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી. હવે આ કર્મનિષ્ઠાનું પ્રકરણ છે એટલે એ ભાષ્યકારે આપણે સમજાવી દીધું. આપણે 9મા મંત્ર વખતે બધું એ સમજી લીધું કે ઉપોદ્ઘાત ભાષ્યમાં એમણે કહી દીધું કે આ જે પ્રકરણ છે એ કર્મને લગતું છે, કર્મને ઉપાસનાનું છે, એટલે એનું પ્રકરણ જુદું છે. એનો જે કંઈ આપણે શું કહેવાય, એનો વિષય જુદો છે, એનો ફળ જુદું છે, પછી એનો અધિકારી જુદો છે, એનો સંબંધ જુદો છે, અને અનુબંધ ચતુષ્ટય જે કીધા ને એ ચારે ચાર વિષય, અધિકારી, પછી એનું સંબંધ અને ફળ બધું જુદું છે, પ્રયોજન જુદું છે. એટલે આ પ્રકરણ જુદું કીધું. આ કર્મનું પ્રકરણ છે. 9મા મંત્રથી શરૂ થઈને જે કંઈ પણ અંતિમ સુધીના જે મંત્રો છે બધા શેને લગતા છે? કર્મને લગતા છે. એટલે કર્મનિષ્ઠાની વાત કરી. એટલે જે કરુવનને એવે કર્માણી જીજી વિશે બીજો મંત્ર જે કહ્યો ને એ કર્મનિષ્ઠાની વાત કરી. તો એ કર્મનિષ્ઠા માટેનો વિસ્તાર. હા શું છે એમને 1 થી 8 हाँ करो मंत्र, हाँ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ. मंत्र नंबर फर्स्ट मंत्र से 8वें मंत्र तक का जो अपना जो डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, वो ज्ञान निष्ठा के लिए की निष्ठा का चर्चा हुई, उसकी चर्चा हुई. वी डिस्कस्ड ऑन ज्ञान निष्ठा. देर आर 2 टाइप्स ऑफ निष्ठा. भगवान ने बताया ना, भगवान ने बोला है ना कि 2 निष्ठा मैंने पूरा प्रोक्ता, मैंने पूरा यानी कि सृष्टि के सर्जन के पहले मैंने ये 2 निष्ठा बताई है. कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञान योगेन सांख्यानाम. तो वो जो 2 निष्ठा है ना, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा. आदमी या तो कर्म करता है या तो ज्ञान प्राप्त करता है, 2 ही निष्ठा है. तो 2 प्रकार की जो निष्ठा बताई वो बता रहे हैं. तो अभी पहली जो ज्ञान निष्ठा की हुई ना उसकी चर्चा हो गई. अभी 9वें मंत्र से अभी जो भी अंतिम मंत्र तक आएगा ना वो सब कर्मनिष्ठा के लगते होगा. अभी हिंदी में बोलूँगा तो सब मुझे भी तकलीफ पड़ेगी आपको. फिर विचार चलो कोई बात नहीं. तो मैं जितना समझ सकूँ. ओके ओके. તો અત્યાર સુધી જે વાત થઈ ને એ 9મા મંત્રથી તો 18મા મંત્ર સુધીમાં હવે કર્મની નિષ્ઠાની વાત કરવામાં આવી. એમાં 9મો 10મો અને 11મા મંત્રમાં શું કીધું? સમુચ્ચય કરવાનું કીધું. કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરવાનો, એ વસ્તુ પતી ગઈ. હવે કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય કરવાનું કીધું. કયા કર્મ અને કયા શાસ્ત્રને લગતા કર્મો, શાસ્ત્રમાં જેનું વિધાન થયું છે એવા કર્મ, અને શાસ્ત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે એવું ઉપાસના. સ્વાભાવિક કર્મ અને સ્વાભાવિક ઉપાસના નહીં. સ્વાભાવિક એટલે જે નેચરલ ઇન્સ્ટિંક્ટિવલી આપણે જે કરતા હોય ને એ સ્વાભાવિક થાય. એટલે વગર વિચારે આપણે જે કરતા હોય કે ટેવ મુજબ આપણે કરતા હોય એના સમુચ્ચયની વાત નથી. અહીંયા જે સમુચ્ચય કરવાની વાત છે શાસ્ત્રીય કર્મ કરવાના, શાસ્ત્રીય ઉપાસના કરવા. એ જે સમુચ્ચય કરે છે એ વ્યક્તિએ સમુચ્ચય કરીને સમુચ્ચય કરીને ઉપાસના અને કર્મ કરવાના. હવે ઉપાસના કરવાની કે કર્મ કરવાના એને કંઈક વિષય તો જોઈએ ને, એની ઉપાસના કરવી. કર્મ કરવું તો શેનું કર્મ? શું કરવું ભાઈ? સામે આવીને કોઈ ઊભો રહે, બોલો આવજે તું અહીંયા આવજે, કામ કરો, તને સોંપે. પછી પૂછે ને શું કરું, બોલો શું કામ હતું? એમ આપણને પણ પ્રશ્ન થાય ને કે આ ઉપાસના કરવાનું કહે છે તો કયા પ્રકારની ઉપાસના? એટલે આપણને 2 ક્ષેત્રની ઉપાસનાનું કહે છે.
જેમ ભગવાને કહે ને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની વાત કરે છે ભગવાન, એમ અહીંયા જે વાત થાય છે સંભૂતિ અને અસંભૂતિની ઉપાસનાની વાત થાય. બે પ્રકારના આપણી પાસે ક્ષેત્ર છે ઉપાસના કરવાના. એક કેવું છે કાર્ય, જે આપણી પ્રત્યક્ષ છે એની ઉપાસના આપણે કરતા હોય. બીજી કઈ છે પરોક્ષ, જે આપણા ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, જે આપણા જ્ઞાનનો વિષય છે પણ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, ઇન્દ્રિયના જ્ઞાનનો વિષય નથી, એટલે ઇન્દ્રિયોનો સંપર્ક કરી શકતી નથી, એવો જે વિષય છે એની પણ ઉપાસના કરવાનું કહે છે. દેટ ઇઝ અસંભૂતિ. અસંભૂતિ જે શબ્દ છે એનો અર્થ એવો કરે છે. એટલે હવે જો પહેલી ફૂટનોટમાં કહે છે શુદ્ધ અંતઃકરણેભ્યઃ વિરક્તેભ્યઃ સંન્યાસીભ્યઃ ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદિના બ્રહ્માત્મ એકત્વ વિદ્યા સફલા ઉક્તા. એ કહે છે ટિપ્પણીકાર કે શુદ્ધ અંતઃકરણેભ્યઃ વિરક્તેભ્યઃ, એટલે અંતઃકરણ જેનું શુદ્ધ થયું છે એવો વ્યક્તિ કેવો છે? વિરક્ત છે. એટલે કીધું ને પહેલાં જે ઈશાવાસ્ય ઇત્યાદિ મંત્રાભ્યામ, એટલે એ જે ઈશાવાસ્યથી મંત્રથી શરૂ કરીને 8મા મંત્ર સુધી જે કીધું એ કેવો છે? વિરક્ત છે. પુત્રેષણા વિત્તેષણા લોકેષણાથી ઉપર થયેલો છે, એટલે એને એ બધી છોડી દીધી છે, એનો ત્યાગ કર્યો છે. એવો જે વ્યક્તિ છે વિરક્તેભ્યઃ સંન્યાસીભ્યઃ, કેવો છે? સંન્યાસી છે પાછો. સંન્યાસી એટલે તેને ત્યક્તેને ભુંજીતા, એણે ત્યાગ કરવાનો. શેનો ત્યાગ કર્યો? ત્રણેય એષણાઓનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે. એવી જે વ્યક્તિ છે ઈશાવાસ્યમ ઇત્યાદિના જે કહેવામાં આવ્યું તે બ્રહ્માત્મ એકત્વ વિદ્યા સફલા, તો એને આ બ્રહ્મા અને આત્માના ઐક્યની વિદ્યા સફળ થઈ. ઈશાવાસ્યથી મંત્રથી શરૂ કરીને 8મા મંત્ર સુધીનું જે કંઈ પણ એમણે કહ્યું ઉપનિષદમાં મંત્રમાં, તો એ મંત્ર દ્વારા જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું અને જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે એની વાત કરવામાં આવી. એટલે એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે, યશના ત્યાગ થઈ ગયો છે, એને જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. 8મા મંત્ર સુધી એ ચર્ચા થઈ આપણે, અને એ વસ્તુનો નિષ્કર્ષ નીકળ્યો કે ભાઈ આ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થઈ ગયો વ્યક્તિ. હવે જે વ્યક્તિ આમાં ન આવતી હોય, હા પહેલાંનું કામ તો પૂરું થયું, એ તો એણે તો અંતિમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું. પણ જેને હજી અંતિમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત નથી કર્યું, જેના જીવનમાં હજી પ્રતિબંધો છે, અવરોધો છે, તો એણે શું કરવું? એના માટેનું હવે કહે છે અંધનતમ ઇત્યાદિના તું અશુદ્ધ અંતઃકરણાનામ જ્ઞાનાધિકારિત્વ સંપત્તયે પ્રકરણાંતરમ આરબ્ધમ. એટલે હવે બીજું પ્રકરણ જે શરૂ કર્યું 9-10 મંત્ર 9મા મંત્રથી શરૂ કરીને અંધનતમ ઇત્યાદિના, અંધનતમ પ્રવિશંતિ અવિદ્યામ ઉપાસ જે આવ્યો ને જે મંત્ર 9 ત્યાંથી શરૂ કરીને તું અશુદ્ધ અંતઃકરણાનામ જ્ઞાનાધિકારિત્વ સંપત્તે, પણ જેનું અંતઃકરણ હજી શુદ્ધ થયું નથી, જેનો હજી કર્મયોગ પૂરો થયો નથી, જેને હજી ભગવાનની એટલી બધી સમજ નથી, ઈશ્વરની સમજ નથી, આત્માની સમજ નથી, એના માટે શું કરવાનું? એટલે શ્રુતિ તો માતા છે, એ તો પોતાના સંતાનને માટે બધું જ કરે. જે સંતાન જે કક્ષાનો હોય એ કક્ષા પ્રમાણે એને ઉપદેશ કરે. તો એમ કહે છે અશુદ્ધ અંતઃકરણ, હજી જેનામાં રાગદ્વેષ મહદઅંશે નથી ગયા, થોડા થોડા છે હજી, સમજો કે, તો અંતઃકરણનું જ્ઞાન અધિકારિત્વ સંપદ, તો એને પણ જ્ઞાન થાય. એવું નથી કે જ્ઞાન જે આ અધિકારી થાય એને થાય, પણ પેલાને પણ અધિકારિત્વ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ ને. એના માટે શ્રુતિ કહે છે એ જ્ઞાન અધિકારિત્વ પ્રાપ્ત થવા માટે પ્રકરણાંતરમ આરબ્ધમ, આ પ્રકરણ મેં 9મા મંત્રથી શરૂ કર્યું. તત્ર ये मल विक्षेपात्मक अशुद्धि द्वयवंत तेभ्यः सत्वर फललाभाय कर्म उपास्ति समुच्चय व्यधायी. એટલે હવે એમ કહે છે કે મળ અને વિક્ષેપ આપણા મોટામાં મોટા આપણા જે અવરોધો છે ને એને 2 વિભાગમાં કરી નાખ્યા. આવરણ એ મુખ્ય વિક્ષેપ, મુખ્ય અવરોધ. આવરણ એટલે અજ્ઞાન. કોનું અજ્ઞાન? ઈશ્વરનું અજ્ઞાન, મારું અજ્ઞાન, જગતનું અજ્ઞાન. એ અજ્ઞાન પહેલું, એ મોટામાં મોટો અવરોધ. પછી આવરણમાંથી શું થાય છે? મળ. એ મળ એટલે શું? રાગ અને દ્વેષ. એટલે રાગ અને દ્વેષ આપણી ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે, એ આપણી અશુદ્ધિ છે. હવે એ છે, અને બીજું શું છે? વિક્ષેપ છે. જ્યારે રાગ અને દ્વેષ હોય ને એટલે મન પછી ચંચળ જ હોય. જ્યાં સુધી મનમાં રાગદ્વેષ હોય ત્યાં સુધી મન સ્થિર રહી શકે નહીં. મન સતત વિચાર કર્યા જ કરતું હોય. જે રાગનો વિષય ને એનો વિચાર કરે, કાં તો જે દ્વેષનો વિષય એનો વિચાર કરે, કાં તો ટાળવાનો કરે, કાં તો પ્રાપ્ત કરવાનો, એ સતત ચાલ્યા કરતું હોય. એટલે એમ કહે છે તત્ર એ મલ વિક્ષેપાત્મક અશુદ્ધિ દ્વયવંત, જેણે આ મળ અને વિક્ષેપવાળી હજી એ મળ અને વિક્ષેપ જેનામાં રહ્યા છે એવો ધરાવનારો, તેભ્ય સત્વર ફલ લાભાય કર્મ ઉપાસથી સમુચ્ચય વ્યધાય, એના માટે કર્મ અને ઉપાસનાના સમુચ્ચયની વાત કરી.
આગળના મંત્રોમાં, એટલે આની 11મા મંત્ર સુધી. હવે એ તું વિક્ષેપ માત્ર અશુદ્ધિમંત તેભ્ય કેવલ ઉપાસ્તિ એવ વ્યક્તવ્યા. હવે જેના મહદંશે રાગદ્વેષ તો નીકળી ગયા છે, જેને હવે ખબર પડી કે ભાઈ આ રાગદ્વેષ મારા જ્ઞાનની આડેના મોટા મોટા અવરોધ છે, તો એણે હવે એ સાવધાનીથી બધા કર્મ કરે છે, ઉપાસના કરે છે. તો હવે શું કહે છે કે એ તું વિક્ષેપ માત્ર અશુદ્ધિમંત, જેનામાં હવે વિક્ષેપ જ રહ્યો છે, મળ મોટા ભાગે જતો રહ્યો છે. મળ એટલે રાગદ્વેષ જેના મોટા ભાગે દૂર થઈ ગયા છે. તો વિક્ષેપ માત્ર અશુદ્ધિમંત, માત્ર હવે વિક્ષેપ એટલે મન હજી સ્થિર નથી થતું, હજી એનું મન આમાં લાગતું નથી, આત્મજ્ઞાનની સાધનામાં એનું મન ટકી રહેતું નથી. તો એના માટે કહે છે કેવલ ઉપાસથી એના માટે હવે ઉપાસનાનું સૂચન કરવામાં આવે છે, ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. આ અંધનતમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિ ઉપાસથી, આ 12મા મંત્રથી હવે એની વાત કરવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે પણ હજી એનું મન ચંચળ છે, મનની સ્થિરતા નથી, એકાગ્રતા નથી, એના માટે કેવલ ઉપાસથી એવ વખતે આ તત્રાપી સત્વરફલ સંપત્તયે વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયો સમુચ્ચયમ એવ વિદિચ્છતિ. એટલે વ્યાકૃત ઉપાસના અને અવ્યાકૃત ઉપાસના, વ્યક્તની ઉપાસના અને અવ્યક્તની ઉપાસના બંનેનો સમુચ્ચય કરવાના ઈચ્છાથી આ આપણને ઉપનિષદ હવે આ મંત્ર દ્વારા એવું કહેવા માગે છે. અને કયા શેની ઉપાસના કરવી એ પણ આપણને કહે છે કે ઉપાસના કરો તો શેની કરવી, તો કે સંભૂતિની ઉપાસના કરો અને અસંભૂતિની પણ ઉપાસના કરો, એ સમુચ્ચય દેખાડવા માટે. અત્યારે માણસ સમુચ્ચય તો ઉપાસના તો કરે જ છે, આપણે કરીએ જ છીએ ઉપાસના. પ્રત્યક્ષની ઉપાસના આપણે મોટા ભાગે કરતા હોઈએ, જે નામરૂપ આપણી પ્રત્યક્ષ આવે, જે વિષય આપણી સમક્ષ આવે, આપણે મોટાભાગે એની જ ઉપાસના કરીએ. ઉપાસના કરવી એટલે આપણું ચિંતન થવું. મોટાભાગનું આપણું ચિંતન કે જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રત્યક્ષની સાથેની જ છે, વ્યક્તની સાથેની જ છે. એટલે એકલી વ્યક્તની સાથેની જ તમે કરતા હો, સતત સમાજ સેવા કરો, નિષ્કામ કરો, પણ એ તમારા વ્યક્તિત્વને પૂરેપૂરું ખીલવા નહીં દે અને એ તમારા જ્ઞાન માટેની અધિકારીત્વ નહીં પ્રાપ્ત કરે. એટલા માટે અવ્યક્તની પણ ઉપાસના જરૂરી છે. આપણે એમ થાય કે હું સમાજ સેવા કરું છું, હવે મને કંઈ જોઈતું નથી, મારો કોઈ સ્વાર્થ નથી, મારો સ્વાર્થ પ્રેરિત કોઈ કર્મ નથી, તો એ ઇનફ નથી. પણ એ નથી ઇનફ. આપણે એમ છે કે મારે હું પ્રમાણિકતાથી બધું કરું છું, જીવું છું, બધું વ્યવસ્થા સરસ છે, મારે હવે કોઈ કર્તવ્ય કર્મ રહ્યું નથી, હવે હું નિષ્કામતાથી જીવું છું. પણ એકલું કર્મ જ કર્યા કરો ને, સમાજની સેવા કરો કે જે કંઈ તમને યોગ્ય લાગે એ કર્મ કરો, પણ એ કર્મ દ્વારા તમારી અંતઃકરણની સિદ્ધિ થઈ ગઈ, પણ તમારું મન હજી જે આ જ્ઞાન માટે તૈયાર થવું જોઈએ એ તૈયાર થવું નથી. અને આ જ્ઞાનની જરૂર એટલા માટે છે કે જ્યાં સુધી તમને જ્ઞાન નહીં થાય ત્યાં સુધી દ્વૈત બુદ્ધિ રહેવાની, અને જ્યાં સુધી ભેદ બુદ્ધિ હોય ને ત્યાં સુધી આપણું મન શાંત ન થાય. એટલે ઉપાસનાનું મહત્ત્વ છે કે જેથી કરીને આપણું મન આ જ્ઞાન માટે તૈયાર થાય, જ્ઞાનમાં ટકી રહે. આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, જે વાંચીએ છીએ, જે સાંભળીએ છીએ, એ બધું આપણા જીવનમાં સાવધાનીપૂર્વક આવવું જોઈએ અને સતત આપણે એનો વિચાર કરતા જઈએ ને તો એ વસ્તુ ટકે. એટલે કે જે અધુના વ્યાકૃત ઉપાસના, એટલે એમણે અહીંયા કહ્યું કે હવે અહીંયા વ્યાકૃત અને અવ્યાકૃત શબ્દાભ્યામ ભણ્યતે. એટલે હવે ઉપાસના, બંને પ્રકારની ઉપાસનાનું આપણને આ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવે છે આ મંત્ર દ્વારા. તો એમ કીધું, ભાષ્યમાં કહે છે અધુના વ્યાકૃત અવ્યાકૃત ઉપાસનયો સમુચ્ચિશયા પ્રત્યેકમ નિંદા ઉચ્યતે. એટલે હવે અહીંયા શું કરે છે કે તમે એકલા આ જ પ્રકારની સંભૂતિની જ ઉપાસના કરશો તો એ બરાબર નથી, એ ખોટું છે, એટલે નિંદા કરી. એટલે નિંદા એટલા માટે નથી કરી કે એ ખોટું છે એટલે એ ખોટું છે, પણ તમે પહેલાંનો અવગણના કરો છો એ એની નિંદા છે. એકલું તમે સંભૂતિ જ કરો, વ્યક્તની જ ઉપાસના કરો ને એ સારી છે, પણ પહેલાંની નથી કરતા ને એ બરાબર નથી. અવ્યક્તની ઉપાસના કરો છો. ઘણા લોકો શું હોય કે ભાઈ એના પોતાના ભગવાનનું સતત ચિંતન જ કર્યા કરે, બસ ધ્યાન જ કર્યા કરે, સમાધિમાં જતો રહે, એવું બધું કર્યા કરે, પણ પછી એને દુનિયાવી વસ્તુની કંઈ ખબર ન હોય, એટલે પ્રત્યક્ષ જગત સાથેનો એનો કોઈ વ્યવહાર હોય નહીં. તો એ વ્યક્તિનો વિકાસ પછી કેવો થાય? એને અંતર્મુખ થઈ ગયું એ બરાબર છે, પણ જ્યારે બહાર સમાધિમાંથી બહાર આવે ને તો પાછી એનામાં બધી વૃત્તિઓ બધી ઘણી આવી જાય પોતાના વાસનાને અનુરૂપ, અને એને હિસાબે પછી શું છે, એ વૃત્તિ એનામાં કર્મ કરાવે, પ્રેરે ખરો કંઈ, અને ખોટું કર્મ એ કરવા મંડી પડે. તો એને પછી શું છે કે જે એની ઉપાસનાને એકલું ફળ મળે કે એકાગ્રતા થયું, બધું જે કંઈ પણ કરે એમાં એકાગ્રતા રહે, પણ અંતઃકરણ શુદ્ધિ જે જોઈએ ને એ નથી થતી. એટલે રાગદ્વેષને પ્રેરિત પછી એ પ્રવૃત્તિ જે કરશે ને એ થોડી રાગદ્વેષને પ્રેરિત થઈને કરશે, સ્વાર્થ પ્રવૃત્તિ થશે.
એટલે બંનેનો સમુચ્ચય કરવા માટે કહે છે. એટલે આ જે મંત્ર જે છે એમાં પહેલાં તો નિંદા કરવામાં આવે. જેમ પહેલાં 9મા મંત્રમાં નિંદા કરી, વિદ્યાની ને અવિદ્યાની બેની નિંદા કરી. નિંદાનો તાત્પર્ય નિંદા કરવામાં નહોતું, મંત્રનું તાત્પર્ય નિંદા કરવામાં નહીં પણ સમુચ્ચય કરવામાં. એટલે બંનેનું સમત્વ રીતે તમારે બંનેનું સરખી રીતે પ્રમાણસર બંનેનું જીવનમાં સ્થાન હોવું જોઈએ એવું કહેવા માટે સમુચ્ચયની વાત કરી. નિંદા એટલા માટે કરી, ઉપનિષદનું તાત્પર્ય નિંદામાં નથી, ઉપનિષદનું તાત્પર્ય બંનેના સમુચ્ચય માટે છે. એટલે હવે આપણે વાંચીએ અંધનતમ. આપણે વાંચ્યું, આગળ વાંચું. એ સંભૂતિમ 39મા પાના પર ભાષ્ય વાંચ્યું છે આપણે. વાંચ્યું ને, પ્રવિશંતિ સુધી વાંચ્યું. એ અસંભૂતિમ સંભવનમ સંભૂતિ સા યસ્ય કાર્યસ્ય સા સંભૂતિ તસ્યાહ અન્યા અસંભૂતિ પ્રકૃતિ કારણમ અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા તામ અસંભૂતિમ અવ્યાકૃતાખ્યામ પ્રકૃતિમ કારણમ અવિદ્યામ કામકર્મ બીજભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ ઉપાસતે યે તે તદ અનુરૂપમ એવ અંધમ તમઃ અદર્શનાત્મકમ પ્રવિશંતિ. તો આ પહેલી જે પંક્તિ છે ને એની આપણને વાત કરી. અંધન તમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિમ ઉપાસતે. તો આપણને અસંભૂતિ શબ્દ સમજાવે છે. અસંભૂતિ કોને કહેવાય? ભાષ્યકાર સમજાવે છે અસંભૂતિમ એ અસંભૂતિમ એટલે જે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે એવું ભાષ્યકાર કહેવાય. તો અસંભૂતિ એટલે શું? તો અસંભૂતિ સમજાવવા માટે પહેલાં સંભૂતિ કોને કહેવાય એ ભાષ્યકાર સમજાવે છે, એ સ્પષ્ટ કરે છે. સંભૂતિ, કારણ કે સંભૂતિ જે શબ્દ વપરાય ને બીજી પંક્તિમાં, જે સંભૂતિમાં રત છે, જે સંભૂતિની ઉપાસનામાં રત છે એની વાત પહેલાં સંભૂતિ કહે છે. સંભૂતિ સંભવનમ સંભૂતિ. સંભવનમ સમ્યક ભવનમ, સમ્યક એટલે સારી રીતે, ભવનમ એટલે થવું, હોવું. તો જે સારી રીતે છે, સારી રીતે ઉત્પન્ન થાય. ભૂભવનમ એટલે ઉત્પન્ન થવું, ભૂસત્તાયામ ઉત્પન્ન થવું. એટલે જે કંઈ પણ સારી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એને સંભૂતિ કીધું. સારી રીતે ઉત્પન્ન શું થાય છે એને આપણે શું કહીએ? કાર્ય કહીએ છીએ. કાર્ય જે કોઈ પણ ઘડો જે છે, ઘડો સારી રીતે ઉત્પન્ન થાય, ઘડો શું છે? કાર્ય છે. એ ઉત્પન્ન થાય, જે કંઈ પણ ઉત્પન્ન થાય, ઘડો શેમાંથી ઉત્પન્ન થયો? માટીમાંથી. તો માટી શું છે? કારણ છે. ઘડો શું છે? કાર્ય છે. તો કાર્ય જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સંભૂતિ કીધું. જે કાર્યનું જ સતત ચિંતન કરે છે, એનું જ ઉપાસના કરે છે, એને સંભૂતિ કીધું. સંભાવનમ જે સારી રીતે ઉત્પન્ન થયું. એટલે ભાષ્યકાર છે ને આ બધા આપણને જુદા જુદા શબ્દો દ્વારા સંભૂતિ અર્થ સમજાવે છે. પહેલાં સંભૂતિ એટલે કે સંભવનમ સારી રીતે હોવું, સારી રીતે ઉત્પન્ન થવું. એટલે સંભૂતિ સા યસ્ય કાર્યસ્ય સા સંભૂતિ. એ જે ઉત્પત્તિ જેના કાર્યનો ધર્મ છે, સા યસ્ય કાર્ય. સા એટલે શું? ઉત્પત્તિ. જે ઉત્પત્તિ જેનો ધર્મ છે, ઉત્પત્તિ જેનો ધર્મ છે એટલે સંભૂતિ શબ્દ છે ને એ ધર્મી થયો. જેનો ધર્મ હોય ને એને ધર્મી કહીએ. ધર્મ એક વસ્તુ છે, એને ધર્મી જેનું ધર્મ હોય એને કહેવાય. એટલે આપણને ફૂટનોટ નંબર 2માં સમજાવશે. તો એમ કહે છે કે સા યસ્ય કાર્યસ્ય સા સંભૂતિ તસ્યા અન્યા અસંભૂતિ. તો એની કરતાં અન્ય જે છે એને અસંભૂતિ કીધું. એટલે સંભૂતિનો શબ્દ સમજાવ્યા પછી ભાષ્યકાર આપણને અસંભૂતિ કોને કહેવાય એ સમજાવે છે. કે જે સંભૂતિ નથી એને અસંભૂતિ કીધું. એનાથી અન્ય. એનાથી અન્ય એટલે એવું છે કે વિરુદ્ધ. અન્ય એટલે વિરુદ્ધ છે, ભિન્ન છે, અભાવ નથી. એ આપણને સમજાવશે. અભાવને પણ અસંભૂતિ કહેવાય. સંભૂતિનો અભાવ એને પણ અસંભૂતિ કહેવાય. સંભૂતિનું વિરોધ અશબ્દ જ્યારે અ લાગે ને, જ્યારે અવ્યય, ત્યારે અના ઘણા બધા અર્થ થાય. અનો અભાવ પણ અર્થ થાય, અનો અર્થ વિપરીત વિરુદ્ધ પણ થાય. એટલે એ રીતે તમે કોઈ પણ અર્થ લઈ શકો. એટલે ભાષ્યકાર કહે છે કે અહીંયા અન્ય એનો અર્થ અસંભૂતિનો અર્થ એવું છે કે વિરુદ્ધ છે. સંભૂતિથી જે વિરુદ્ધ છે એને અસંભૂતિ કહેવામાં આવી. એને પછી શું કહે છે? પ્રકૃતિ.
એ અસંભૂતિ એટલે શું પાછું? પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે શું? માયા. આપણે જે માયાથી સમજે છે પ્રકૃતિ જે છે ને એટલે જે કારણ છે ને એને પ્રકૃતિ કહીએ છીએ. સત્વ રજસ તમો ગુણા પ્રકૃતિ એટલે પ્રકૃતિ કૃતિ યોગ્યત્વા પ્રકૃતિ એવું કહેવાય કે જેમાંથી કંઈક કર્મ બની શકે, કંઈક કાર્ય થાય એને પ્રકૃતિ કહેવાય. તો એ પ્રકૃતિ કારણમ. અસંભૂતિ હવે શબ્દ સમજાય. અસંભૂતિ કહી દીધું આપણે કે સા સંભૂતિ એટલે સંભૂતિ હે અન્ય. સંભૂતિ કરતાં જે અન્ય છે એને અસંભૂતિ કીધી. હવે એ સંભૂતિ શું છે? પ્રકૃતિ અસંભૂતિ એટલે પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે શું? કારણમ. પ્રકૃતિ એટલે કારણ. કારણમ એટલે શું? અવિદ્યા. આટલા બધા શબ્દોથી સમજાય છે કારણ કે આ શબ્દો બધા આપણને સમજાય છે. એટલે અવિદ્યાને પણ કારણ કીધું. આ જગતનું કારણ શું છે? આપણા જન્મનું કારણ શું છે? અવિદ્યા. હા, અવિદ્યા, કામ અને કર્મ એ લઈને જ આપણે જવાના અહીંયાથી પણ. જ્યારે આ દેહ છોડીને જ્યારે પણ વ્યક્તિ જાય ને, કોઈ પણ જીવ, તો એ શું લઈને જાય? અવિદ્યા, કામ, કર્મ. આ ત્રણ વસ્તુ લઈને જઈએ આપણે. એટલે પછી આપણો જ્યાં પણ જન્મ થાય ને ત્યાં પાછું એ બધું શરૂ થઈ જાય. એટલે અવિદ્યા જે છે ને એ કારણ છે. અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા. અવિદ્યાને શું કીધી? અવ્યાકૃતાખ્યા. અવિદ્યા દેખાતી નથી. અવિદ્યા આપણે દેખાય નહીં. આનામાં અવિદ્યા છે, કેવી રીતે ખબર પડે? ન પડે. એ બોલે ત્યારે ખબર પડે, ચાલો ભાઈ આને નથી આવડતું. પણ આ અવિદ્યા એવી છે કે આને જ્ઞાન નથી. એ બહારથી મહાપુરુષો હોય, બ્રહ્મનિષ્ઠ વ્યક્તિ હોય ને, આપણી જેમ જ વ્યવહાર કરતો હોય, આપણને ન ખબર પડે કે આ જ્ઞાની છે. એટલે એમ કહે છે કે અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા તામ અસંભૂતિમ અવ્યાકૃતાખ્યા. એ અસંભૂતિ એટલે અવ્યાકૃત નામવાળી જે છે એ પ્રકૃતિમ કારણમ અવિદ્યામ. એ જે અવિદ્યા છે એ કેવી છે? કારણ છે. શેનું કારણ છે? આપણા જન્મ મરણનું કારણ છે. અવિદ્યામ કામ કર્મ બીજ ભૂતામ. કામના અને કર્મનું બીજ છે. કામના ક્યારે ઉપજે? આપણા મનમાં કામના ક્યારે થાય? અજ્ઞાનને કારણે. એટલે મારી ઈચ્છા છે, હું હજી બરાબર નથી, આઈ એમ નોટ એડિક્વેટ, હજી મારે કંઈક પૂર્ણ થવાનું છે, હું અપૂર્ણ છું, અધૂરો છું, મારે કંઈક મેળવવાનું છે, મારામાં ઘણી બધી ઉણપો છે, તો એ મારે દૂર કરવાની છે, મારે કંઈક બનવાનું છે, મારે કંઈક સિદ્ધ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી આવી જરૂરિયાતો છે મારી, ત્યાં સુધી કેવું છે? એ કામના છે. અને જ્યારે કામના હોય ને તે કર્મમાં પ્રેરે આપણને. એટલે કામ કર્મ બીજ ભૂતામ અદર્શનાત્મિકા ઉપાસતે. હવે આવી જે કામનાથી પ્રેરિત જે કંઈ વ્યક્તિ કામ કરે છે, એટલે આ અસંભૂતિ જે છે ને, અવિદ્યા કીધી ને, તો અવિદ્યા કેવી છે? કામ કર્મ બીજ ભૂતામ. એટલે કામના અને કર્મનું જે બીજ છે એ કેવી છે? અંધકાર સ્વરૂપ છે. અંધન તમ પ્રવિશંતિ કીધું. અસંભૂતિમ જે અસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે, કામ કર્મ બીજ રૂપા અસંભૂતિની જે ઉપાસના કરે છે એ કેવી છે? એ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરાવનારી છે. તે તદ અનુરૂપમ એવ અંધમ તમ અદર્શનાત્મકમ પ્રવિશંતિ. અદર્શન પેલો 10મો છોકરો ખોવાઈ ગયો, બરાબર? અજવાળું છે તોય ખોવાય, અને દેખાતો નથી કે હું 10મો છું. દેખાય છે? એ શોધે છે ને. 10મો કેવો છે? પોતે જ છે, પણ પોતે શોધે છે. અજવાળું છે તોય દેખાતું નથી. એને શું કહેવાય? અંધન તમ પ્રવિશંતિ. એને પોતાનું જ્ઞાન નથી, એટલે અંધન, અંધકારમાં, ઘોર અંધકાર. અજવાળું છે તોય એ અંધ છે. કેમ? કારણ કે એને પોતાનું સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. એટલે એમ કહે છે કે અદર્શનાત્મકમ પ્રવિશંતિ તમઃ. એટલે એમ કહે છે કે આ અદર્શનાત્મકમાં પ્રવેશ કરે છે. જો બીજા નંબરની ફૂટનોટ જોઈએ આપણે. સા યસ્ય કાર્યસ્ય સા સંભૂતિ. જે સંભૂતિ શબ્દ સમજાવ્યો ને એની આપણને આ સમજ આપે છે કે સા યસ્ય કાર્યસ્ય સ સંભૂતિ. જે સંભૂતિ એટલે ઉત્પન્ન થવું જેનું કાર્ય છે એને સંભૂતિ કીધી. એટલે સંભૂતિ જેનો ધર્મ, સંભૂતિ જે છે ને એટલે ધર્મીને માટે સંભૂતિ શબ્દ વપરાય. સંભૂતિ શબ્દ એમ કહે છે કે ધર્મ શબ્દ ધર્મિણી લાક્ષણિક. ધર્મ શબ્દ છે એ ધર્મીનો બોધ કરાવે આપણને. તેજ અતિશયવતી તેજ એવ અયમ ઇતિવત. જેમ કોઈ તેજસ્વી વ્યક્તિ હોય ને, તો આમ સૂર્ય જેવો તેજસ્વી છે એમ કહીએ ને આપણે, અગ્નિ જેવો તેજસ્વી છે, એટલે આ તો અગ્નિ છે, આ તો લાયન છે, હી ઇઝ અ લાયન. હવે લાયન એટલે કંઈ સિંહ નથી, પણ સિંહ જેવો એના લક્ષણ એવા છે, પરાક્રમી છે, સાહસિક છે. એમ આ તેજસ્વી છે, એકદમ બુદ્ધિશાળી છે. એવું કહેવા માટે એને કે આ તો ભાઈ અગ્નિ છે, સૂર્ય છે એમ કહેવાય.
તો એમ કહે છે કે તેજ એવ અમિતિવત, એટલે એવી રીતે જે જે એકદમ જ સમજો કે કાર્ય જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કારણમાંથી, તો એ જે કાર્યનું ઉત્પન્ન થવારૂપ જેનો ધર્મ છે એને સંભૂતિ કીધી. સંભૂતિ કોને કીધી? જે કાર્ય, આપણે એને સંભૂતિ એટલે કાર્ય જ કહીએ, પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થવારૂપ જેનો ધર્મ છે એ સંભૂતિ છે, કારણ નહીં. કાર્ય જેનો ધર્મી છે, આ ધર્મી એટલે ધર્મ ને ધર્મી શબ્દ અહીંયા એટલે વાપરે. હા, અંગ અંગી જેવું ના કહે. ધર્મ ને ધર્મી એટલે શું છે કે ભાઈ આ માણસ બહુ ઉદાર છે, તો એનામાં ઉદારતાનો ધર્મ છે ને, એટલે એને ઉદાર કીધું. એમાં સંભૂતિ કોને કીધું? જેનામાં કાર્યનું થવાનું, ઉત્પન્ન થવાની જેનામાં સંભાવના છે. જે નિત્ય નથી એ જ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય ને. હા, એ તો ખરું. આત્મા તો ઉત્પન્ન થતો નથી, બરાબર. અને જે વસ્તુ નિત્ય નથી એ વસ્તુ સ્પેર પાર્ટ ભેગા કરી અને ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે એ સંભૂતિ. એટલે જેનામાં ઘડો ઉત્પન્ન થાય છે, માટી ઉત્પન્ન થતી નથી. આપણે માટીને ઉત્પન્ન નથી કહેતા, માટીને કારણ નથી કહેતા, ઘડાને કારણ કાર્ય કહીએ છીએ. ઘાડો કાર્ય છે અને માટી કારણ છે. કાર્ય જે છે એ કાર્યમાં ઉત્પન્ન થવાની સંભાવના છે, એટલે એને કાર્ય કીધું, એટલે એને સંભૂતિ. સંભૂતિ શબ્દ એ રીતે સમજવાનો આપણે કે જે કાર્ય, સંભૂતિ શબ્દનો સીધો અર્થ કાર્ય, કાર્ય બ્રહ્મ, એને સંભૂતિ કીધું. તો હવે એમ કહે છે આગળ આપણે જુઓ બીજી કઈ ફૂટનોટ છે, 3 નંબરની ફૂટનોટ છે. અવિદ્યા કારણ, આમ કીધું ભાષ્યમાં કીધું પ્રકૃતિ હિ કારણમ અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા. તો અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા જે કીધું ને, એટલે આ શબ્દ બધા સ્વામી ભાષ્યકારે વાપર્યા એ ક્યાંથી આવ્યા? એટલે એમના માટે એમણે કંઈક આપણને સમજાવવું પડે કે આ અવિદ્યા શબ્દ કેમ લીધો, અવ્યાકૃત શબ્દ કેમ લીધો. એટલે એમ કહે છે કે સાંખ્ય અભિમતામ પ્રકૃતિમ વારે હતી. પ્રકૃતિ શબ્દ છે ને એ સાંખ્ય લોકોનો પણ એક શબ્દ છે, પ્રકૃતિ. હા, સાંખ્ય લોકો 2 તત્વને માને છે. હા, પ્રકૃતિ અને પુરુષ. એટલે આ જગતનું જે મૂળ તત્વ છે એ શું છે? પ્રકૃતિ અને પુરુષ. પ્રકૃતિ એટલે પ્રધાન પણ એ લોકો કહેતા હોય. પ્રધાન અને પુરુષ. પ્રકૃતિ જે છે, પ્રધાન જે છે એ કેવો છે? જડ છે. પ્રકૃતિ, પુરુષ કેવો છે? ચેતન છે. પ્રકૃતિ કેવી છે? ત્રિગુણાત્મિકા છે. પ્રકૃતિમાં 3 ગુણ રહેલા છે, સત્વ, રજસ અને તમસ. તો એ સાંખ્યનો અર્થ જે પ્રકૃતિ સમજે છે, સ્વતંત્ર પ્રકૃતિ જે સ્વતંત્ર છે એવી આ પ્રકૃતિ છે. તો કે ના, આ પ્રકૃતિ આપણે જે સમજવાની છે કઈ છે? પ્રકૃતિ એટલે માયા છે. માયા એટલે કોણ છે? માયા એ બ્રહ્મને આશ્રિત છે, બ્રહ્માશ્રિતા માયા. એટલે આ જે આપણે પ્રકૃતિનો અર્થ લેવાનો છે એ કઈ માયા? માયા એટલે જે બ્રહ્મને આશ્રિત છે, પરમાત્માને આશ્રિત છે. પરમાત્મા જે પારમાર્થિક સત્તા ધરાવે છે એને આ વ્યાવહારિક સત્તામાં આવવા માટે માયાની જરૂર પડે. માયાને લઈને પછી કાર્યકારણની આખી સર્જન થાય. જ્યાં સુધી માયા છે ત્યાં સુધી કાર્યકારણની સર્જનની પ્રક્રિયા ચાલે. સૃષ્ટિનું સર્જન થાય તો તસ્માદ વા એતસ્માદ આત્મના આકાશ સંભૂત, એવું બધું આવ્યું ને. જે એટલે આકાશ આવે ને પછી વાયુ ને પછી અગ્નિ ને પછી જળ અને પછી પૃથ્વી, એ જે આખી સૃષ્ટિના સર્જનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ એ માયાથી શરૂ થઈ. તો માયામાંથી મહત્તત્વ આવ્યું પહેલાં, એવું સમજાવે. મહત્ત્વમાંથી પછી અહંકાર આવ્યો, સમષ્ટિ અહંકાર. સમષ્ટિ અહંકારમાંથી પંચતન માત્રા, સૂક્ષ્મ પંચતન માત્રા, પછી એમાંથી ઇન્દ્રિયો. એ રીતે આખી પ્રક્રિયા આવે છે, સાંખ્યની પ્રક્રિયા. એટલે આ ઉત્પત્તિ જે થઈ, સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, એની આ પ્રક્રિયા છે. તો એ પ્રકૃતિ જે છે એ અર્થ લેવાનો અહીંયા તો કે નહીં. એટલે કીધું કે પ્રકૃતિ એટલે અહીંયા કારણ લેવાનું. કારણ ખરું, પણ કયું કારણ? માયારૂપી કારણ. પેલું જે પ્રધાન જે કીધું એ કારણ નહીં, સાંખ્યનું પ્રકૃતિ નહીં. સાંખ્યની પ્રકૃતિ જે છે, સાંખ્યનો મત એવો છે કે પ્રકૃતિ અને પુરુષનું તમારે જ્યારે જ્ઞાન થઈ જાય એટલે તમને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. આપણને આ પ્રકૃતિનું જ્ઞાન થાય તો મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એવું નથી. આ તો શું છે? માયા છે. માયા છે એ કાર્યનું કારણ છે. જગત જે કાર્ય છે એનું કારણ શું છે? માયા છે. એ પ્રકૃતિ લીધી અને એ અજ્ઞાન છે. માયા કેવી છે? અજ્ઞાન છે. એટલે અજ્ઞાન છે એને કારણે આપણે આ જે જગતને સત્ય માનીએ છીએ, એટલે ત્યાં સુધી આપણે એમાં અટવાયા કરીએ. એટલે એ કહે છે કે સાંખ્યાભિમતમ પ્રકૃતિ વારતી અવિદ્યા અવ્યાકૃતાખ્યા. અવિદ્યા શબ્દથી અને અવ્યાકૃત શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો
કારણ કે સાંખ્યનો જે પ્રકૃતિનો અર્થ છે એ વારવા માટે એટલે નકારવા માટે. તો હવે આગળ કહે છે તમ આસિત તમસા ગૂઢમ અગ્રે ઇત્રી મંત્ર વર્ણા. તો આ તમ શબ્દ જે છે અવિદ્યા શબ્દ તમે લાવ્યા ક્યાંથી, એટલે એ ઉદ્ધૃત કરે છે અહીંયા મંત્રો. તમ આસિત તમસા ગૂઢમ અગ્રે એટલે સર્જન પહેલાં તમ આસિત, આ સર્જન થયું ને જગતનું, એ સર્જન પહેલાં તમ આસિત અંધકાર હતો, સૃષ્ટિનો લય હતો એટલે અંધકાર પ્રવર્તમાન હતો. તમ આસિત તમસા ગૂઢમ અગ્રે, અગ્રે એટલે પૂર્વમાં, એટલે સર્જન પહેલાં પ્રારંભમાં તમ આસિત. સર્જન પહેલાં આ જગત કેવું હતું, અજ્ઞાનમય હતું, અંધકારમાં ડૂબેલું હતું. તમસા ગૂઢમ એટલે સત જે છે, જગતનું જે કારણ છે સત પરમાત્મા, એ કેવો હતો, ઢંકાયેલો હતો. શેનાથી ઢંકાયેલો હતો, અંધકારથી. કયા અંધકારથી, અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી ઢંકાયેલો. એટલે અમે અવિદ્યા શબ્દ જે વાપર્યો અહીંયા, પ્રકૃતિ જે ભાષ્યમાં કહ્યું ને પ્રકૃતિ કારણમ અવિદ્યા, એટલે કારણમ એટલે અવિદ્યા કીધું. એ અવિદ્યા ક્યાંથી લાવ્યા તમે, તો કે આ મંત્ર કહે છે તમ આસિત તમસા ગૂઢમ અગ્રે, એટલે સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં જ્યારે આ સર્જન થયું એ પહેલાં આ અજ્ઞાનથી ઢંકાયેલો હતો સત, જે સર્જનનું જે મૂળ કારણ છે બ્રહ્મ જે છે એ ઢંકાયેલું હતું. અને એટલે અવિદ્યાથી ઢંકાયેલું હતું, એટલે અવિદ્યા એટલે પ્રકૃતિ અમે લીધી, માયા લીધી. પછી કહે છે તદ ઇદમ તર્હિ અવ્યાકૃતમ આસિત ઇતિ શ્રુતેશ્ચ ઇતિ ભાવ. તો આ તમે જે અવ્યાકૃત શબ્દ લાવે એ ક્યાંથી લાવે, ભાષ્યકારે શું કીધું, પ્રકૃતિ કારણ, પ્રકૃતિ એટલે કારણ સમજવાનું. તો કારણ કયું આપણને અવિદ્યા કીધું. તો અવિદ્યા એટલે આપણને સમજાયું કે આ મંત્રથી અમે અવિદ્યા શબ્દ લીધો. પછી હવે કહે છે અવ્યાકૃત અવૃતાખ્યા, એમ કીધું. આ બે નામથી અમે ઓળખીએ છીએ. આને તમારે સમજવાની, કારણને બે નામથી સમજવાની, અવિદ્યાથી સમજવાનું, અવ્યાકૃતથી સમજવાનું. તો અવિદ્યા આપણને કહ્યું કે આનાથી લાવે. હવે તદ્હિ ઇદમ તર્હિ અવ્યાકૃતમ આસિત, એ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાંથી એ મંત્ર છે. બૃહદારણ્યક તદ્ ઇદમ તર્હિ અવ્યાકૃતમ આસિત. હા જો 1, 4, 7 નંબરનો મંત્ર છે. એમાં એમ કહે છે તદ્ધિ ઇદમ તર્હિ અવ્યાકૃતમ આસિત નામ રૂપાભ્યામ એવ વ્યાક્રિયત. એટલે એ જે પરમાત્મા છે એ જગતની ઉત્પત્તિ પૂર્વ કેવા હતા, અવ્યક્ત હતા. એટલે આમ શ્રુતિમાંથી એમણે આ શબ્દ લીધો અવ્યાકૃત. ભાષ્યકારે સમજાવવું પડે કે કપોલ કલ્પિત, મારી પોતાની કપોલ કલ્પિત શબ્દની વ્યાખ્યા નથી. આ વ્યાખ્યા મેં લીધી છે, એ ઉપનિષદમાં પ્રચલિત છે, અને એ વ્યાખ્યા હું તમને કહું છું. એટલે કે આ પ્રકૃતિનો અર્થ કારણ કહેવાનો, અને કારણ એટલે અવિદ્યા સમજવાનું, અને અવિદ્યા એટલે શું સમજવાનું, અવ્યાકૃત સમજવાનું. એટલે બૃહદારણ્યક 1, 4, 7માં છે. ના, પહેલું છે એ નાસદીય સૂક્ત છે. નાસદીય સૂક્ત આવે એમાં આ વસ્તુ છે. આપણે બહુ એનું કંઈ બહુ સ્ટડી કર્યો નથી, પણ આપણને એટલી ખબર છે કે નાસદીય સૂક્તમાં છે. હા, તો હવે આપણે આગળ વાંચીએ. હા, 4થા નંબરની ફૂટનોટ છે જો. એટલે કહ્યું ને તામ અસંભૂતિમ ભાષ્યમાં કીધું તામ અસંભૂતિમ અવ્યાકૃતાખ્યામ પ્રકૃતિમ કારણમ અવિદ્યામ કામકર્મ બીજભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ ઉપાસતે. એટલે જે વ્યક્તિ આ કામકર્મ બીજભૂતામ અદર્શનાત્મક્યામ ઉપાસતે, આની જે ઉપાસના કરે છે, કોની, હા, એટલે કર્મ અવિદ્યાની જ ઉપાસના કરે છે. ઉપાસના અવિદ્યાની જ થઈ. હા, એટલે કામ કર્મ બીજ ભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ, એટલે કામના અને કર્મનું જે બીજ છે એ દ્વારા જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે એની વાત કરે. તો એની જે આપણને સમજ આપે છે 4થા નંબરની ફૂટનોટ છે. અવિદ્યાયા કારણત્વમ ઉપપાદયિતુમ વિશિનષ્ટિ. અવિદ્યાનું કારણ પરુ સિદ્ધ કરવા માટે આપણે હવે સ્પષ્ટ કરે છે કામ ઇત્યાદિના. એટલે અવિદ્યા નામ ન અત્ર અવિદ્યા વિદ્યા અભાવ. અવિદ્યાનો અર્થ વિદ્યાનો અભાવ નહીં કરવાનો એમ કહે છે. કારણ કે આપણને જો સમજ ન પડે તો આપણે એમ કે વિદ્યા નથી એટલે અવિદ્યા, અભાવ નથી, એ ભાવરૂપ છે. અવિદ્યા પણ ભાવરૂપ છે. અવિદ્યાની પણ એક વૃત્તિ છે. અવિદ્યાની વૃત્તિ આત્મામાં જેમણે મને આ કંઈ ખબર નથી એ વૃત્તિ છે એમ કહે છે. એટલે ભાવ, આ અભાવરૂપ નથી. અવિદ્યા એટલે અભાવરૂપ નથી. અભાવ વિદ્યા અભાવ
એના હિરણ્ય, કારણ કે આ જગતમાં શું છે, હિરણ્ય ગર્ભ જે આપણને જગત દેખાય છે, નામ રૂપાત્મક જગત દેખાય છે, એ આ કાર્ય છે. તો કાર્ય આપણને દેખાય છે ને, એનું અસ્તિત્વ છે, એટલે હોવાપણું છે, અભાવ નથી, શૂન્ય નથી, કંઈ નથી એવું નથી. એટલે કહે છે કે હિરણ્ય ગર્ભાદિ ભાવ ઉપાદનત્વ અસંભવ કિંતુ ત્રિગુણાત્મક ભાવરૂપાયા તસ્યા વિદ્યાયા વિરોધાત. એટલે વિરોધ એટલે શું છે કે આ ભાવરૂપ છે, આ અવિદ્યા છે એ ભાવરૂપ છે. એટલે કે ભાવરૂપ એટલે શું, વિદ્યાની વિરોધી છે. આ વિદ્યા કેવી છે, વિદ્યાથી જતી રહે એવી છે. શૂન્ય હોય તો પછી એને જવાનો સવાલ નથી. અવિદ્યા ભાવરૂપ કેમ કીધી, ભાવરૂપ છે એટલે એને નિવૃત્ત કરી શકાય, એને દૂર કરી શકાય છે, એટલે એને ભાવરૂપ સમજાય. તો એમ કહે છે કામ કર્મ બીજ ભૂતામ અદર્શનાત્મિકામ ઉપાસતે યે તે, ભાષ્યમાં વાંચું છું, યે તે તદ અનુરૂપમ એવ અંધમ તમઃ અદર્શનાત્મકમ પ્રવિશંતિ. હવે એવા લોકો જે કામ કર્મના બીજરૂપ એને અનુરૂપ જે અજ્ઞાનરૂપી પ્રવૃત્તિઓ જે કરે છે એ શું છે, ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે, એવું સિદ્ધ કર્યું. એટલે જે પહેલી પંક્તિ કીધી અંધમ તમ પ્રવિશંતિ એ અસંભૂતિમ ઉપાસતે તે અદર્શનાત્મકમ અંધમ તમ પ્રવિશંતિ એવું કીધું. એ ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. આગળ વાંચીએ આપણે. તતઃ તસ્માદપી ભૂયઃ બહુતરમિવ તમઃ પ્રવિશંતિ યે ઉ સંભૂત્યામ કાર્યબ્રહ્મણી હિરણ્યગર્ભાખ્યે રતાઃ. તો હવે એમ કહે છે, બીજી પંક્તિ સમજાવે છે, તતઃ એટલે તતઃ એટલે તેના કરતાં પણ અલગ ભિન્ન, તસ્માદપી ભૂય એના કરતાં પણ ભૂય એટલે કે વધારે અધિક, બહુતરમ ઇવ ભૂય એટલે બહુતરમ ઘણું બધું, એટલે ઘોર એનાથી વધારે ઘોર વિશેષ, તમઃ પ્રવિશંતિ એનાથી ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. કોણ, યે ઉ સંભૂત્યામ કાર્યબ્રહ્મણી હિરણ્યગર્ભાખ્યે રતાઃ. યે સંભૂત્યામ રતાઃ જે સંભૂતિની જ ઉપાસના કરે છે. સંભૂતિ એટલે શું, કાર્યબ્રહ્મણી, કાર્યબ્રહ્મમાં જે રત રહે છે, એમાં જે રચ્યા પચ્યા રહે છે. કાર્યબ્રહ્મ એટલે ઘરો પણ કાર્યબ્રહ્મ આવી ગયો, ઘડાને પણ કાર્ય કહેવાય. કાર્ય નામ રૂપાત્મક જગત છે કાર્ય કહેવાય, પણ એની પરાકાષ્ઠા કઈ, હિરણ્ય ગર્ભ. હિરણ્ય ગર્ભ એ પહેલું કાર્ય છે. જગતનું સર્જન થયું તો ક્યાંથી શરૂ થયું, હિરણ્ય ગર્ભથી શરૂ થયું. એટલે હિરણ્ય ગર્ભ છે સગુણ, સગુણ બ્રહ્મ જ્યારે પહેલું એની અભિવ્યક્તિ થઈ એ હિરણ્ય ગર્ભ રૂપે થઈ. પછી હિરણ્ય ગર્ભમાંથી પછી આ જે એની ક્રિયાશક્તિ, ઈચ્છાશક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ દ્વારા આખા જગતની વિસ્તાર થયો, એટલે નામ રૂપાત્મક જગત થયું. તો હિરણ્ય ગર્ભ સુધીનું જે કંઈ પણ આવ્યું, હિરણ્ય ગર્ભથી માંડીને તે ઘાસના તણખલા સુધીનું જે કંઈ પણ છે આ જગતમાં સર્જન, એ બધું શેમાં આવી ગયું, સંભૂતિમાં આવી ગયું, એ કાર્ય આવી ગયું, એ બધું કાર્ય. એટલે જે વ્યક્તિ આ કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એમાં ને એમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે છે, એ એના કરતાં વધારે ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે, એવું એમનું કહેવાનું હતું. હવે કાર્યબ્રહ્મ એટલે આપણે સમજાવ્યું, કાર્યબ્રહ્મ એટલે જગતમાં આપણે જે સમાજ સેવા કરીએ, બધું કરીએ, દુનિયામાં જે કંઈ પણ આપણે કરીએ, ભલે નિષ્કામતાથી કરીએ, સાચી ભાવનાથી કરીએ, એનાથી હું કોઈને મદદરૂપ થાઉં એવી ભાવના, પણ એ બધું આપણને આ આત્મજ્ઞાનમાં નડે છે, એટલા માટે એની વાત કરે છે. આની નિંદા એટલા માટે કરવામાં આવે, એકલું તમે સમાજ સેવામાં ને એમાં જ લાગ્યા કે દુનિયાવી સમાજ સેવા કરું છું, લોકોને મદદ કરવા, ધાબળા ઉડાડવા જઉં છું ઠંડીમાં, અને પછી અન્નદાન અન્ન ક્ષેત્રમાં જઉં છું, લોકોને અન્ન વહેંચું છું, બધું ઘણું આપણે સામાજિક કરી ઘણા કરતા, અને આપણે કરીએ એટલે આપણને એક સંતોષ પણ થતો હોય કે આપણે કરવું જોઈએ, એવું પણ ખરું, કારણ કે બીજી પ્રવૃત્તિ કરીએ એની કરતાં એ કરવી સારી, એમ કરીને આપણે એ કામ કરીએ તો એ જ કર્યા કરો તમે, તો એનાથી તમારો અડધો વિકાસ થાય, પૂર્ણ વિકાસ ન થાય. એટલા માટે પછી એમ કહે છે અસંભૂતિ, એટલે ઘણા લોકો એવા હોય કે એને કારણ બ્રહ્મની જ ઉપાસના કરવી હોય, એને ઉપાસનામાં જ રત રહે, ઈશ્વરની ઉપાસના, ધ્યાન, જપ, તપ બધું કર્યા કરે, તો એમાં ને એમાં જ રત રહે, તો એને પણ જે કર્મ કરવા દ્વારા જે લાભ મળવો જોઈએ એ લાભ એને નથી મળતો. કર્મ એકલું જ કરે છે, એને જે આ ઉપાસનાનો લાભ મળવો જોઈએ એ લાભ મળતો. એટલે બંનેનો પ્રમાણ જાળવીને કામ કરવું જોઈએ. એટલે તમે ઘણીવાર એમ થાય કે હું તો બસ હવે સરસ સમાજ વ્યવહાર કરું છું, લોકોને મદદ કરું છું, કોઈની સેવા કરવા જાઉં છું, આમ કરું છું, એ બધું ખરું, પણ સાથે સાથે આ
આપણું ઇમોશનલ વ્યક્તિત્વ પણ સાથે સાથે ડેવલપ થવું જોઈએ અને એના માટે ઉપાસનાનું પણ આપણને કહે છે. તો હવે આગળ કહીએ. હવે અહીંયા આપણે આનંદગીરી ટીકા જરા જોઈ લઈએ. 38મા પાના પર એની ટીકા છે આનંદગીરી. હા, બંને ત્રણેયની કોમન છે. હા, ત્રણેયની કોમન છે. ત્રણેય મંત્રની 12મો 13મો અને 14મા મંત્રની ટીકા કોમન છે આનંદગીરી ટીકા. એટલે આપણે અહીંયા જે આપણે વાંચ્યું ને એનું જરા જોઈ લઈએ. ચિત્તન માત્રા માયા પરમેશ્વરસ્ય ઉપાધિ. આ માયા જે કીધી ને એ કોણ છે? માયા શું છે? તો કે પરમેશ્વરસ્ય ઉપાધિ. આ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. માયા ઉપહિત ચૈતન્ય. ઈશ્વર કોણ? માયા ઉપહિત ચૈતન્યને ઈશ્વર કીધો. એટલે માયારૂપી ઉપાધિ જે જણાવે છે એને ઈશ્વર કીધો. અને ઈશ્વર એટલે શું ખબર છે? સ્થૂળ શરીર. કોનું? સમષ્ટિનું સૂક્ષ્મ શરીર, સમષ્ટિનું કારણ શરીર અને સમષ્ટિનું સ્થૂળ શરીર. તો સમસ્તનું સ્થૂળ શરીર એને આપણે ઈશ્વર કહીએ. વ્યષ્ટિનું સ્થૂળ શરીર છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? વિશ્વ કહીએ. આ માંડુક્ય કારિકામાં આવ્યા જ બધા શબ્દ. વિશ્વ કહીએ. અને તેજસ કોને કહીએ? સૂક્ષ્મ શરીરનો જે અભિમાની જે પુરુષ છે એને આપણે તેજસ કહીએ. જે સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા છે એને તેજસ. જે સ્વપ્ન સૃષ્ટિનો જે કંઈ પણ દ્રષ્ટા છે એને આપણે તેજસ કહીએ. અને જે કારણ શરીર સુષુપ્તિમાં જે છે, સુષુપ્તિમાં એકલું કારણ શરીર છે, ખ્યાલ આવે છે? એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્રાજ્ઞ કહીએ છીએ. પ્રાજ્ઞ કહીએ. એ વ્યષ્ટિના સ્તરની વાત. એટલે વિશ્વ, તેજસ અને પ્રાજ્ઞ એ વ્યષ્ટિના સ્તરે કહેવાય. તો સમષ્ટિના સ્તરે હિરણ્યગર્ભ જે છે, હા, વિરાટ જે છે એ સ્થૂળ શરીર છે, એને ઈશ્વર કહેવાય. હિરણ્યગર્ભ છે એ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર કીધું. સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર એ હિરણ્યગર્ભ. અને સમષ્ટિ કારણ શરીર એ શું છે? માયા. સમષ્ટિ એને આપણે શું કહીએ છીએ? વૈશ્વાનર. વૈશ્વાનર એ તો ઈશ્વરને કીધું. ઈશ્વરને કીધું. આને આપણે કહીએ છીએ હા વિરાટ. વિરાટ કહીએ. વિરાટ. વિરાટ. ઈશ્વર કારણ શરીરનું, સમષ્ટિ કારણ શરીરનું, સમષ્ટિ સ્થૂળ શરીરને ઈશ્વર કીધું. એને જ વિરાટ કીધું. વિરાટ કહે છે. અને પેલાને વિશ્વાનર કહે છે. વિશ્વાનર એ જ પણ ઈશ્વર જ છે. મારા ખ્યાલથી એ જે છે ને એટલે સમષ્ટિ કારણ શરીરને જ ઈશ્વર કીધું છે. સમષ્ટિ કારણ શરીરને ઈશ્વર કીધું. અજ્ઞાન છે ને, હા. અને વિરાટ જે છે ને, વિરાટ એટલે સ્થૂળ શરીર છે. વિરાટ એટલે સ્થૂળ. આ જગત જે છે ને એ વિરાટ છે. હા, એ સ્થૂળ શરીર. એટલે સ્થૂળ રૂપે જે વ્યક્ત થાય છે ને, એટલે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ. એટલે ઘણીવાર શું છે કે આપણે, એટલે સ્વામીજી દાખલો આપતા કે એક ચા તમે પીતા હો, સ્વામીજી ચાનો જ દાખલો આપે, કાં તો રોટલી કરતા હોય. ચાલે, તો રોટલી કરે તો રોટલીમાં આપણને કેટલી વસ્તુની જરૂર પડે? આપણે તો રોટલી ખાઈ લીધી અને ખુશ થઈ ગયા, આપણું કામ પૂરું થયું. એટલે એ વ્યષ્ટિની ઉપાસના છે. રોટલી સરસ બનાવી, ચાલો જે કંઈ થયું, ફુલકા બનાવી, સરસ બનાવ્યું. એ ચા પીધી તો ચા સરસ બનાવી. તો ચા એ વ્યક્ત છે, આપણને દેખાય છે. એ આપણો અનુભવ કેવો છે? વ્યક્ત અનુભવ છે, પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તો એ અનુભવ જે કંઈ થાય છે ને આપણને, એ કેવો છે? વ્યક્ત અનુભવ છે, પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. ઇટ ઇઝ ડાયરેક્ટ એક્સપિરિયન્સ. દેટ એક્સપિરિયન્સ વી આર જે ગેટિંગ, દેટ ઇઝ ફ્રોમ વ્યક્ત. એ સંભૂતિનો અનુભવ છે. કાર્ય જે જગત છે એ કાર્યનો અનુભવ છે. પણ એની પાછળ શું શું રહ્યું, બીજા કયા પરિબળો રહ્યા, કયા ફોર્સીસ આર ધેર બિહાઇન્ડ ધેટ. મને એક ચા મળી તો એ ચાની પાછળ ભગવાને આખા જગતનું સર્જન કરવું પડ્યું. એ સમજાવે આપણે કે વ્યષ્ટિની પાછળ સમષ્ટિ રહેલી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે ચા પીવે છે તો એ ચા બનાવનારો છે એની પાસેથી આપણને ચા મળી ગઈ. પણ એ ચા ક્યાંથી આવી? એનું દૂધ ક્યાંથી આવ્યું? એ પાણી ક્યાંથી આવ્યું? એ પાણી લાવનારો કોણ? પાણી કેવી રીતે આવ્યું? ચા કેવી રીતે બની? એમાં બધું તમે વિચાર કરતા જાઓ ને તો ચા આવી ક્યાંથી? ભાઈ તો દુકાનમાંથી. દુકાનમાંથી તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટરમાંથી ક્યાં આવી? તો કે ત્યાં ભાઈ ખેતરમાંથી આવી, ચાના બગીચામાંથી. ચાના બગીચામાંથી ક્યાંથી આવી? એમ કરતાં કરતાં તમે જાઓ તો એ લોકો જે કામ કરે છે એ પણ ક્યાંથી આવ્યા? એમ કરતાં વિચારો ને તો આખું સમગ્ર જગત સંકળાયેલું છે. એક ચા પીવામાં આપણે એનો વિચાર કરતા નથી. એ અવ્યક્ત છે. આ બધા અવ્યક્ત પરિબળો છે ને, આપણે જે જે કંઈ પણ જીવનમાં કરીએ છીએ ને અનુભવીએ છીએ એમાં આપણે આ અવ્યક્તની કોઈ આપણે એની ગણના કરતા નથી. એટલે ઉપનિષદ આપણને કહે છે કે આની પણ ગણના કરવી જોઈએ.
ખાલી વ્યક્તિ એટલે ચા પીધી ને તમે ખુશ થઈ ગયા, હા તમે બહુ સરસ ચા પીવડાવી, તમે સરસ બનાવી, એવું કહીને આપણે છૂટા થઈ છીએ. પણ એ વ્યક્તિને પ્રેરણા કરનારો કોઈક જુદો હોય, એને બનાવનારો કોઈક જુદો હોય, ખાંડ જુદી હોય, આ હોય, એમ વિચાર કરીએ તો સમગ્ર જગત આમાં સંકળાયેલું છે. એ સમષ્ટિ પણ સંકળાયેલી છે. એટલે આપણા બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં મધુ બ્રાહ્મણ આવે છે. એટલે મધુ બ્રાહ્મણમાં ઉપકારક અને ઉપકાર્ય, પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઉપકાર્ય છે અને ઉપકારક પણ છે. એમ પૃથ્વીનો દાખલો આપે છે કે પૃથ્વી જે છે એ પૃથ્વીનું કારણ આપણે છીએ, જીવો છે બધા. આ જીવોએ બધાએ કર્મ કર્યા, એના કારણે પૃથ્વીએ જન્મ લેવો પડ્યો, એના બધાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે. હવે પૃથ્વી જે કંઈ પણ આપણને આશ્રય આપે છે, પૃથ્વી એનું ફળ આપણે રીપે કરે છે. કઈ રીતે? આશ્રય આપે છે, ફળદ્રુપ જમીન છે, એટલે આપણે કંઈ અન્ન ઉગાડી શકીએ. તો અન્નમય શરીર આપણું બન્યું. તો અન્નમય શરીર કેમાંથી બન્યું? પૃથ્વીમાંથી બન્યું. તો પૃથ્વી આપણને પરોપકાર પાછો આપણને ઉપકાર પાછો પરત કરે. એટલે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ બંને પણ ઉપકારક અને ઉપકાર્ય એ સંબંધ. એટલે હમણાં ચાલે ને, સહયજ્ઞ પ્રજા સૃષ્ટવા પૂર્વવાચ પ્રજાપતિ અને એને પ્રસવિષ્યધ્વમ એશ ઓષ્ટિષ્ટ કામધુક, તું એની કામધુનું છે. એટલે આ કર્મ યજ્ઞની રચના કરી, ભગવાને યજ્ઞનું સર્જન કર્યું, સમર્પણની ભાવના કરી. સમર્પણની ભાવના એટલે વ્યષ્ટિ દ્વારા સમષ્ટિનું સમર્પણ અને સમષ્ટિ દ્વારા વ્યષ્ટિનું. ત્યાં આગળ મધુ બ્રાહ્મણમાં મધુ એટલે મધ. એટલે પૃથ્વી આ જગતના મનુષ્ય માટે, જીવો માટે પૃથ્વી શું છે? મધ છે. મધ એટલે કર્મફળ છે. મધમાખી બધા જુદા જુદા પુષ્પોમાંથી મધ લાવીને એકઠું કરે. કોના માટે? પોતાના માટે જ કરે. પણ એ મધ જે છે ને, એ મધ જુદા જુદા પુષ્પોમાંથી લાવીને પછી મધ પોતે એનો પાન કરે. તો એમ આ જગતમાં પૃથ્વી, પછી જે કંઈ તત્વો છે, પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, જળ, બધું જ દરેકે દરેક તત્વના દેવતાઓ છે. આપણે દેવતા કીધા, એ બધાનો આપણી પર ઉપકાર છે. અને એ દ્વારા આપણે ઉપકાર, એટલે યજ્ઞની ભાવના છે કે સમર્પણની ભાવના. એટલે તમે એની પાસેથી જે કંઈ અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરો છો, એના અનુગ્રહના જવાબ રૂપે તમારે કંઈક આપવું પડે. એટલે તમે આ યજ્ઞ યાગાદી કરો, જે કંઈ નિષ્કામ કર્મ કરો, એ બધું કરો. એમ અહીંયા પણ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ બંનેનો સમુચ્ચય કરીને જીવન જીવવાનું છે, એવું આપણને કહે છે. હવે આગળની વાત પછી આપણે આગળના મંત્રની પછી કરીશું. નેક્સ્ટ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.